بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، سب سے پہلے پروگرام کے بات کریں گے بلوچ عوام کی مدد سے پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دیں گے، یہ کہنا ہے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کا۔ ان کے مطابق بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے۔ بلوچ عوام کی مدد سے ہم اس پراکسی جارحیت پہ افغانستان بھارت کو شکست دیں گے، یعنی کہ بہت سارے فرنٹ سسٹم کھلے ہوئے ہیں، ان سب کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ناظرین، یہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کی ہے۔ یہ لوگ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں اور یہ دشمنوں کی پشت پناہی سے ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائیوں میں بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ بنے۔ جمہوری کلچر بلوچ قوم کا حق ہے، اپنے وسائل پر بھی بلوچوں کو مکمل طور پر حق ہے۔ ناظرین، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بلوچوں کے وسائل کے حوالے سے کہ ان کو اپنے وسائل پہ مکمل طور پہ حق ہے، وہیں پہ میرا ایک بڑا اہم سوال جو کہ میں نے ماضی میں بھی جب بھی بلوچستان کا ایشو ہوتا ہے یہ کوشچن ریز کرتی ہوں کہ اتنے اربوں کے فنڈز بلوچستان میں جاتے ہیں لیکن اس طرح سے ترقی نہیں ہو پا رہی ہے بلوچستان میں۔ اس طرح سے جو اگر ہم دیکھیں جو منصوبے ہیں، ترقیاتی منصوبے، وہ اس طرح سے نہیں لگ رہے ہیں، تو وہ فنڈز جاتے کہاں ہیں؟ چلے تو جاتے ہیں، فنڈز تو مل جاتا ہے بلوچستان کو، تو پھر یہ بھی ایک وجہ محرومی کی ہو سکتی ہے وہاں کے لوگوں کی، جب ان کو لگ رہا ہو کہ ان کو ضروریات زندگی مکمل مل رہے ہیں، آسائشات دوسرے صوبوں کے مطابق مل رہے ہیں، تو محرومی میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ ناظرین، انہوں نے مزید بھارت کے حوالے سے بات کی کہ ساری دنیا جانتی ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارت کے ملوث ان کے شواہد موجود ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو کچھ اکاؤنٹس تھے جو کہ پی ٹی آئی کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اظہار لا تعلقی کر دیا ان اکاؤنٹس کے ساتھ جو کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پہ اس کے خلاف مہم جوئی میں مصروف تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور 2 ٹوک انداز میں لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ یہ مطلب سیدھا نہیں، 2 ٹوک سیدھا واضح انہوں نے کر دیا ہے۔ دی نیوز کی رپورٹ ہے ناظرین یہ، اس کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر پارٹی میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ دہشت گردی سے متعلق واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے شہداء پر تنقید کرنے والوں سے واضح طور پہ لا تعلقی اختیار کی گئی ہے۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ ہماری فورسز، وہ جوان جو کہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جوان جو کہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں تو ہم گھروں میں سوتے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے پرسکون طریقے سے اگر اسی دہشت گردی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس دہشت گردی کو ہمارے یہاں پہ پرسکون بیٹھنے کی وجہ سے وہاں پہ اس دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہ جوان، تو ہمیں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کچھ پالیسی میکرز ہیں، ان کی پالیسی کے ساتھ اگر اختلاف ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جوانوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی تنقید ناقابل قبول رہتی ہے۔ بہرحال جی، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ فوج ان کی اپنی ہے اور پاکستان ان کے وجود کے بے حد اہم ہے۔ خیر، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور ادھر کے پی کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی کل پرائم منسٹر صاحب کی اور سی ایم کی اور موسٹ اویٹڈ میٹنگ تھی یہ، جس کے بارے میں ہم نے بھی بارہا کہا تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، وفاق بلائے، وفاق بٹھائے ساتھ سی ایم کے پی کو، اگر سی ایم خود نہیں جا رہے، صوبہ نہیں جا رہا تو وفاق بڑے بھائی کا کردار نبھاتے ہوئے بلا لے۔ لیکن ابہام آ گیا ناظرین۔ کل رات کو جو میں ایک پروگرام سن رہی تھی اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم نے ملاقات کے لیے تازہ کوئی انویٹیشن نہیں دیا، پہلے کے انویٹیشنز ہیں۔ ابھی ادھر سے ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور کوئی منسٹر ہیں شاید کے پی کے، انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات کی جائے پرائم منسٹر کے ساتھ، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی کوئی ڈینائل آیا نہیں ہے اس بات کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملاقات ہے، ہمیں بار بار انویٹیشن دیا جا رہا ہے۔ بہرحال سیاسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، سیاست پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ جناب سیاست پہ بات نہیں ہوگی، عمران خان کی رہائی پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیسز پہ کوئی بات نہیں ہوگی، آئیے بیٹھے صوبے کی دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو کیجیے۔ دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی سائڈ سے کہ جناب ہم نے بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے یہ ٹاپک چھیڑا ہی نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب سی ایم کے پی الیکٹ ہوئے تھے تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک ٹیلی فون کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ آئیے بیٹھتے ہیں، معاملہ سلجھاتے ہیں، اور ویلکم کیا تھا ان کو، کنگریچولیٹ کیا تھا، تو اس وقت
अफरीदी साहब ने इमरान खान से मुलाकात की, कहा था, रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी, बात की थी, जो भी आप कह लीजिए वो हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अभी तक पीटीआई साइड से कहा जा रहा है कि कोई अपडेट नहीं मिला। बहरहाल दोनों साइड का मौक़िफ़ सामने है, मैंने आपके सामने रख दिया है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आ जाते हैं सबसे पहले अपने पहले हिस्से की जानिब। हमें ज्वाइन किया है एयर कॉमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के अप्रॉक्सीमेटली कोई 11-12 मकामात पे हमला किया, भरपूर तरीके से उनका रिस्पांस भी उनको दिया गया इस चीज़ का। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब हो, यूएई हो या बरतानिया हो या दूसरे ममालिक, उन सब ने इसकी मजम्मत भी की है। जो अटैक हुआ है और उसके बाद जो हमने रिस्पॉन्ड किया है, उसका स्केल कितना बड़ा देखते हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने इनवाइट किया। देखिए, पहले तो ज़ाहिर है हमारी दुआ है कि जो शोहदा हैं हमारी तरफ के, सिविलियन हैं या आर्म फोर्सेस के हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और ख़ानदान के साथ ज़ाहिर है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके साथ हम सॉलिडारिटी का अफसोस का इज़हार करते हैं। बिल्कुल। खुशकिस्मती ये है कि इतने ज़्यादा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने तकरीबन 200 के करीब दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। ये भी बड़ी शायद बात है। ज़ाहिर है अटैक होना अफसोसनाक है, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमें फिर उसकी वजह देखनी पड़ेगी। जो डिफेंस मिनिस्टर भी आप कह रही थी कि पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि उनका सूबे का हक है, लेकिन अफसोसनाक रियलिटी कुछ ऐसी हैं कि हमारे उस सूबे में डेफिनेटली डेवलपमेंट कम हुई है और उसकी ही का ये दहशतगर्द तंजीमें फ़ायदा उठाती हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारा जो पर स्क्वायर किलोमीटर है कि लोग कितने बसते हैं, दुनिया का एक स्केल होता है कि पर स्क्वायर पॉपुलेशन कितनी थिन या थिक है कितनी। तो पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पर स्क्वायर किलोमीटर 622 लोग बसते हैं और तकरीबन 520 के करीब सिंध में बसते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, 402 के करीब बसते हैं तकरीबन केपीके में, और बलूचिस्तान में सिर्फ 42 लोग बसते हैं एक पर स्क्वायर किलोमीटर के। इसका मतलब ये है कि इतनी थिनली पॉपुलेटेड है। ऊपर से एक और फैक्ट भी ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान का पूरे जोग्राफियाई हमारी जितनी हदूद है उसका 44% यानी 44% ये बलूचिस्तान है, नंबर 1, और पॉपुलेशन वहाँ की सिर्फ पाकिस्तान की 7% है, 7%। तो इतनी पॉपुलेटेड होने का हमें डिसएडवांटेज भी होता है, और डिसएडवांटेज ये होता है कि जाहिर है इतने दूर दराज इलाकों में लोग बसते हैं और थिनली रहते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचता, उस तरह उनको फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, रोड है, हाईवेज हैं, उस तरह नहीं पहुंचती। और फिर ऊपर से जाहिर है वहाँ ना होने की वजह से वो एक विशियस साइकिल रहता है कि वहाँ उस तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाई पास्ट में। एक और उनकी बदकिस्मती हमारे सूबे के लोगों की है कि वहाँ फ्यूडल और ट्राइब सिस्टम है, यानी सारी फंडिंग ट्रेडिशनली वहीं तक जाती थी। और अब मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारी लोकल गवर्नमेंट ने वहाँ पे, प्रोविंशियल ने और मुसल्लह अफवाज ने मिलकर बहुत ज़बरदस्त एक जो इनिशिएटिव लिया है वो ये लिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट की जाए, यानी कि जो फंडिंग है वो लोकल पॉलिटिशियन प्लस जो डिप्टी कमिश्नर या ब्यूरोक्रेट है, लोकल गवर्नेंस के लोग जो डील करते हैं, और लोकल लोग फैसला करें कि उनको स्कूल पहले चाहिए, उनको मेडिकल पहले चाहिए, उनको पानी पहले चाहिए, या कोई नेटवर्क रोड का चाहिए। तो ये एक खुशआइन बात है, लेकिन क्योंकि बरसों की महरूमी का एहसास भी है, एक सेंस ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है उन लोगों में, जिसको जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। यही है एक कमज़ोरी कह लें या डिस्कनेक्ट कह लें या एक चैलेंजिंग सिचुएशन कह लें, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द तंजीमें इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। वो एक उनके साथ हमदर्दी लेना चाहती हैं और लेने में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि देखिए हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको नौकरियां भी देंगे, हम आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी कर देंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर लो। तो जितनी देखिए दुनिया में गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट, जितनी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों की अच्छी होगी, पार्टिसिपेटिव होगी, उतनी ही ज्यादा जाहिर लोगों की लॉयल्टी भी होगी। एक वॉर्ड बर्टन थे, एक जनरल थे ब्रिटिश, मैं उनसे आपको हवाला दे के एक तारीख से बताने की कोशिश करता हूँ कि वो थे, अंग्रेज़ों ने जब इसी सूबा सरहद में या खैबर में जब हुकूमत की थी तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने ये फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का आइडिया दिया था, ये जो FC जिसको हम आज कहते हैं, ये अंग्रेज़ों का आइडिया था, आज भी वो कायम है। और उन्होंने कहा क्या था, लॉर्ड बर्टन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा लेट द ओनर्स बी द कीपर्स ऑफ द लैंड, यानी कि जो लोग रहते हैं वहां वही ओनरशिप लें। ये एक बहुत बड़ा एक फलसफा कह लें या एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो अब इम्प्लीमेंट हो रही है, जो बड़ी कामयाबी से अगर हो गई इंशाल्लाह ताला तो लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी, यानी कि जो ओनर्स होंगे उनको पता होगा कि हमारे से ही ये ज़मीन बिलोंग करती है, हम ही ने प्लान करना है, हम ही ने वे फॉरवर्ड डिसाइड करना है, बल्कि हम ही ने लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला लीडर भी चुनने हैं। जितनी बेबसी होगी उनको उतना ही ज़्यादा वैक्यूम मिलता है। ये हमारी बदकिस्मती रही है बलूचिस्तान के बारे में।
لیکن چشتی صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, میں تھوڑا سا ریفرنس کوٹ کروں گی 2024 کے حوالے سے. اسی طرح کا جو ایک لاسٹ اٹیک ہوا تھا 2024 میں ہوا تھا 24 اور 25 اگست کے درمیان, تب بھی تقریباً 11 سٹیز میں اسی طرح کے اٹیک ہوئے تھے. پنجابیوں کو اتار کر بسوں سے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مارا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا. تقریباً 60 کے قریب لوگ اس ویو میں بھی اپروکسیمیٹلی جاں بحق ہوئے تھے, جس میں سے 21 ٹیررسٹ بھی جہنم واصل ہوئے تھے. 10 جوان ہمارے فوج کے تھے وہ شہید ہوئے تھے, دوسری فورسز کے بھی 4 جوان شہید ہوئے تھے. اس کے بعد پھر یہ اب بڑی سپائک, آپ کے خیال میں کیوں اور کیسے آ گئی یہ 2024 کے بعد دوبارہ سے وہی ویو ایک اسی طرح کی اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آلموسٹ؟ فائزہ بالکل آپ نے صحیح ریفرنس بھی کیا ہے اور بڑی ویلڈ بات کی ہے, اچھا سوال ہے یہ. لیکن اس کے ذہن میں ابھی ٹائمنگز کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس طرف آپ فوکس کرنا چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ ابھی کیوں ریوائز ہوا ہے یا ریوائیو ہوا ہے, وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بڑا اگریسولی ایران پر حملہ کرنے کی تھریٹ بھی کر رہے ہیں اور شاید ایگزیکیوٹ بھی کر لیں, اور پچھلا انہوں نے جون میں بھی کیا تھا حملہ. ایران میں بنیادی طور پر امریکہ اور بڑی طاقتیں 3 سیگمنٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایک آذریز ہے, آذربائیجان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے تعلق, ایک کردش ہے جن کو وہ سپورٹ کر رہی ہے, اور ایک ایرانین بلوچ ہے, یعنی جن کو وہ فنڈ کرتی ہیں باہر کی طاقتیں اگینسٹ دا گورنمنٹ. اچھا, اس بلوچ جو سیگمنٹ ہے BLA اور دوسری جو آرگنائزیشن ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائمنگ ایسے دیکھے کہ پوری دنیا کا فوکس اس وقت ایران پر ہے اور ظاہر ہے حل پر ہے. یہ ایک سولوشن کے طور پر اپنی ریلیونس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر ان کے بلوچوں کو اور ہمیں ملا لیں, اگر آپ ہمیں ایک اسپانسرشپ دے دیں تو ہم آپ کا وہاں بھی کام کر دیں گے اور پاکستان میں بھی اپنا کام بھی کر لیں گے یا آپ کا کام بھی کر دیں گے. تو آئی تھنک یہ اس سے لنک مجھے ایک نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا کہ اس دفعہ انہوں نے یہ بھی نہیں لحاظ کیا کہ جو شہید کیے جانے والے ہیں وہ بلوچ یا ہیں یا نہیں ہیں. پہلے انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا پنجابیوں کو یا نان بلوچوں کو, لیکن اس دفعہ انہوں نے جو وکٹم بنے ہیں افسوسناک جو شہید ہوئے ہیں وہ بلوچ لوگ بھی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک والیوم بڑھانا تھا, نمبر بڑھانے تھے جو کلنگ کرنی تھی تاکہ دنیا نوٹس لے. ایک اور ایلیمنٹ بھی فائزہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس دفعہ انہوں نے خواتین کو استعمال کیا. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ ویسٹ اور یورپ نوجوان بچوں سے اور خواتین سے بڑا ایموشنلی جلدی کنیکٹ کرتا ہے, ان کی طرف زیادہ ایکٹیویٹی کریٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک انہوں نے اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے خواتین کو بھی یوز کیا, نوجوان بچوں کو بھی کیا اور بلوچوں کو بھی کیا, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فگر بڑھا سکیں کہ جو وکٹمز کی, تاکہ دنیا ہمیں نوٹس لے اور امریکہ کو اگر ہماری خدمات کی ضرورت پڑے تو ہمیں ایران میں بھی استعمال کر لے اور پاکستان میں بھی استعمال کرے. مجھے ایسا نظر آتا ہے. چشتی صاحب, اس کا ایک دوسری سائڈ بھی ہے جو ڈسکشن میں نارملی رہتی ہے. بلوچستان پر ہمیشہ سے ایک ہی بحث رہی ہے جس سے بہت زیادہ بلوچی لیڈرز بھی یہ کہتے ہیں, کچھ بلوچی عوام کا بھی کچھ لوگوں کا یہی رائے ہے کہ بلوچستان کے ہم ہمیشہ سیکیورٹی پرزم سے دیکھتے ہیں, اس کا سیاسی حل بھی ہے. ابھی میں CM بلوچستان کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا صرف عسکری حل ہے, اس کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے. کل بھی انہوں نے ایک پروگرام میں بات کی, پرسوں بھی انہوں نے ایک آدھ پروگرام میں یہی بات کی ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں, کچھ ماضی کی اس طرح کی ٹیررزم کی ویو کو دیکھیں, تو وہ سر پولیٹیکل ایشوز کو ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ جو ٹیررسٹ ہیں, اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سیاسی ایشوز کو ایکسپلائٹ کر کے پھر ٹیررسٹ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا بلوچستان کے ایشو کو صرف اسی طرح سے پولیٹیکل سولوشن کے بغیر ہی عسکری حل کے ذریعے سولو کر لیا جائے گا, یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ آخر میں ٹیبل پر لانے کے لیے ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل ٹیبل پر بیٹھ جائیں. آرم فورسز انوائرمنٹ پولیٹیشنز کے لیے کریٹ کر سکتی ہیں, یعنی دہشت گردی کا ایک پرائس ان پر تھوپ سکتی ہیں, ان کو اتنا زیادہ جہنم واصل میسو نمبروں پہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر یہ لوگ مجبور ہو جائیں اور آبویسلی باز آ جائیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میری 2 دفعہ کوئٹہ پوسٹنگ رہی ہے اور میں نے اسکواڈرن فائٹر بھی وہیں کمانڈ کیا ہے. میں پورے بلوچستان پر جہاز دیکھ چکا ہوں کہ کہاں کہاں تک لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے ہیں, اور یقین کریں جب وہی میں فلائنگ آ کر پنجاب یا سندھ یا KPK پر کرتا تھا کوئی, تو مجھے نظر آتا تھا کہ یہاں ایک پاپولیشن ہے, روڈ نیٹ ورک ہیں, لوگ کنیکٹڈ ہیں, کمیونیکیشن کے ویز ہیں. لیکن وہاں کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ 44% ان کے پاس علاقہ ہے اور پاپولیشن صرف 7% ہے, تو وہ انفراسٹرکچر نہیں بنے ہوئے.
पानी का एक्सेस नहीं है, बिजली का एक्सेस नहीं है, बाकी तो चले लग्जूरियस चीजें तो छोड़ ही देना कि मोटरवे की छोड़ दें, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दें, जो बेसिक नीड्स हैं वो वहां पहुंचाने की जरूरत है। और जैसे मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि देखिए वहां पे फ्यूडल सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम रहा है। हुकूमत ने प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स होती थी वो आम तौर पर फंडिंग कर देती थी हुकूमत की, लोकल जो गवर्नमेंट होती थी, और वो मुझे लगता है कि ज्यादातर कोयटा के इर्द गिर्द शायद रह जाता था और बाहर नहीं निकल पाती थी। वो जो रेवेन्यूज कह लें या जो सरमाया होता था या फंडिंग होती थी, और वही नजर आ रही है। इतना बड़ा सूबा माला माल है मादनियात से भी और पोटेंशियल से भी, लेकिन उसको आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि दुश्मन हर उस चीज को एक्सप्लॉइट करेगा जो उसको लगेगी कि ये काम करेगी, चाहे वो जॉबलेसनेस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, लैक ऑफ एजुकेशन हो। मैं छोटी सी एक और मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ था, वहां पे वो किस लिए हुआ था? आया उस बच्चों के साथ कोई मुखालफत थी दहशतगर्दों की? ऐसा नहीं था। वो मैसेज ये देना चाह रहे थे ये हमले करके कि जो यंग बच्चे नौजवान जो एस्पायर करते हैं, इस मुल्क में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट की बड़ी नौकरियों तक पहुंचना चाहते हैं, कैडेट कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है। वो पढ़ लिख जाएंगे, अपनी तालीम हासिल करेंगे और मिलिट्री में जा सकते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। वो उन पर हमला करने का मैसेज उनके वालिदैन को था और दूसरे वालिदैन को था जो कल को सोचेंगे कि हम अपने बेटे को कैडेट कॉलेज भेजें। जब वो डिप्राइव करेंगे तो यही बच्चे हैं जो बुनियादी तौर पर इन दहशतगर्दों की नर्सरी बनते हैं बाद। तो क्योंकि जॉबलेस होते हैं, नौकरियां मिलती नहीं है, तालीम होती नहीं है, घर चलाना होता है, तो इजी विक्टिम या प्रे बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं ऐसी दहशतगर्द। चिश्ती साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप करें, इसी के रिलेटेड मेरा एक पॉइंट है, मैं चाह रही हूँ उसका भी साथ जवाब देते हैं। 2000 के बाद से BLA की हैयत, जैसे आप कह रहे हैं कि अब की दफ़ा उन्होंने ख़वातीन को भी बीच में जो है वो इस्तेमाल किया है, मेरे बच्चों को भी बीच में इस्तेमाल किया है, और उन्होंने ह्यूमन शील्ड ली है। बहुत सारे वहाँ के मकामी लोगों के साथ वो खड़े होते थे ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरह से उन पर अटैक ना कर सकें। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना था, तो वो आम लोगों को तो वहाँ पे निशाना नहीं टारगेट कर सकते थे। अब ये जो BLA की हैयत तब्दील हो गई है 2000 के बाद से, पहले उसको लीड करते थे लोकल पार्ट लॉर्ड्स जो हैं, उसके बाद फ्यूडरल लॉर्ड्स जो हैं कुछ इस तरह के। अब जो उसमें हैयत तब्दील हुई, जो मैंने पर्सनली नोट किया, आप देख सकते हैं उसमें, अब वो मिडिल क्लास की लीडरशिप भी उसके अंदर आ गई है। पहले हम कभी नहीं सुनते थे कि यूनिवर्सिटी के साथीज़ा या स्टूडेंट्स कुछ लोग उसमें शामिल होंगे। अब पकड़े भी गए हैं, मारे भी गए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां, किसी कॉलेज की प्रोफेसर भी हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इनका आना, इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं वो यानी कि बाज़ मरतबा हम जिसको श्रग ऑफ करना चाहते हैं वो नहीं हुई है। ग्राउंड में रियलिटी थोड़ी तब्दील हो गई है, BLA की हैयत तब्दील हुई है। अब उनका ये तब्दील होना, उनका इसका मतलब ये है कि बहरहाल उनका बयानिया जो भी है वो बिक रहा है, लोग वहाँ के लोग उसको बाय कर रहे हैं। इसका काउंटर क्या है सर इस चीज़ का? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक ऑब्जर्व किया है कि ये हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। हम डेफिनेटली ये जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत मैसिव फंडिंग कर रहा है, लेकिन फंडिंग से कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का उठ के या कोई यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट लड़की जो है वो इस तरह नहीं जाएगी। और इसी चीज को मैं एंगेजमेंट कह रहा था, जिसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। हमें नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस कैंपेन के तहत एक ब्रीफिंग करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ TJSPR मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तो जा रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बलोचिस्तान को हमें फोकस करना चाहिए, जहां हम उनको अपने अमल बताएं, हम स्टेप्स बताएं कि कैसे एंगेज करें, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। वहां की लीडरशिप को, जिसको इनकरेज करना चाहिए कि एक आम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स भी है। वहां है क्या, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, एक यूनिवर्सिटी की जो टीचर है या एक स्टूडेंट है उसको कभी भी नहीं ये सोच सकेगा कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आ सकूंगा या कभी मेंबर बन सकूंगा किसी पार्लियामेंट का, या मैं गवर्नेंस में कोई हिस्सा ले सकूंगा। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की या आपकी लॉयल्टी कम होने की, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आई थिंक वहां तक हमें एंगेज करना चाहिए, ये नौजवानों को, प्रोफेसर्स को, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलिजेंशिया को, जितना है पढ़ा लिखा तबका, उसको गवर्नमेंट अपनी एफर्ट बताए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोग जो नौजवान जाते होंगे वो अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट कितना कर रही है। मैं ये मानता हूं कि अभी काफी नहीं होगा, बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बैरियर्स थे फ्यूडलिज्म के और ट्राइबल्स के, जिसकी वजह से ये असरात वहां तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन ऑनगोइंग चीज हमें कंटिन्यूसली कनेक्ट करना चाहिए उन नौजवानों से। ये जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने बच्चों को तो एंगेज करें, उनको तो अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं दहशतगर्द से बात करने की तो नहीं कह रहा। यूनिवर्सिटियों में
ایک بچے کو سینس آف بلانگنگ ملک سے جتنی ہوگی اتنا ہی بڑا وہ ہمارا وکیل پاکستان کا وکیل ہوگا اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے فائٹ کرے گا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب, ڈیفنس اینالسٹ, آپ نے پروگرام کے حصے میں مجھے جوائن کیا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, مزید ڈسکشن ہوگی اس بریک کے بعد.